صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian warga kerja pada Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita mulakan program Budaya Al-Quran pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghayati selawat Dariyah dan Asma'ul Husna yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Bismillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لها. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لها. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بأعداد كل معلوم لها اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farik al-furqani wa munzil al-Qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan.
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Yang berhormat Dr. Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Madurai Johor Bahru, berbahagia Tuan Haji Misbah Yunus, Setiausaha Majlis Madurai Johor Bahru, bahagia Puan Hajah Datuk Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Madurai Johor Bahru, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, seterusnya warga Madurai Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada bulan yang penuh barakah, iaitu Ramadan Al-Karim. Semoga kehadiran kita bagi menyertai program Membudikan Al-Quran dan Ceramah Badar Kubra peringkat Madurai Johor Bahru pada hari ini 15 Ramadan 1444 Hijriah. Moga-moga kehadiran kita akan sentiasa mendapat keberkatan, ridha taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebelum kita memulakan baca Al-Quran pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah khususnya kepada anggota kita Allahyarham Izhar bin Rabiun dari Jabatan Pengurusan Harta Berjawatan Pekerjaan Awam yang telah kembali ke rahmatullah pada 4 April 2023 Masih yang lalu. Semoga Allahyarham akan ditempatkan bersama dengan golongan orang yang soleh dan salihah, beriman dan bertakwa di sisinya. Ala niyatil qabul wa ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli al-qubur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ar-ruh al-marhum Izhar bin Rabiun wa usulihi wa furihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah An-Nisa ayat yang ke-23 yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali, pengarah eksekutif capaian aspirasi Sdn Bhd. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Akmal. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum Wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, yaitu isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali, yakni untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. والمحصنات من النساء
ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فريضة فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما. Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu. Dan sebaliknya, dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari, yakni isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwin itu, yakni tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم
Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan yang baik-baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan yang beriman yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing, yakni suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu, adalah berasal sama, yakni dari Adam dan seugama pula. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya, serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka, yakni hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka, yakni hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji, yakni zina, maka mereka dikenakan separuh dari hukuman siksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian, yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu, ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu, dan sabarnya kamu, yakni tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu, adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma, wahai Tuhan, ilaikal mustaka, kepada Engkaulah kami mengadu hal. Wabikal musta'an, kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Wa alaikat tuklan, kepada Engkaulah kami bertawakal. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Engkau yang maha hebat. Amma ba'd. Kita berada pada ambang 17 hari bulan Ramadan Al-Mubarak yang tercatat di dalam sejarah berlakunya peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku pada pagi Jumaat 17 hari bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Setelah Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, meninggalkan segala harta kekayaan dan harta benda, membawa lari akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Quraisy bertindak merampas harta milik orang Islam dan dijadikan milik mereka dan digunakan untuk memperkuatkan ketenteraan Quraisy.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu perancangan bagaimana untuk menebus harta benda orang Islam yang dirampas oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 313 angkatan tentera untuk menghalang kafilah perdagangan Quraisy yang terbesar yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang datang daripada negeri Syam. Abu Sufyan bukanlah seorang yang bodoh. Dia tahu jalan-jalan Madinah penuh dengan ranjau dan bahaya. Lalu dia menghantar mata-mata special branch untuk meninjau jalan menuju ke Mekah melalui Madinah. Tidak berapa lama perisikan Abu Sufyan mendapat tahu bahawa Nabi Muhammad telah pun keluar bersama-sama 313 orang angkatan tentera bagi menghalang kafilah perdagangan Quraisy. Cepat-cepat Abu Sufyan menghantar seorang yang bernama Damdam bin Amru pergi ke Mekah dengan menunggang unta, menunggang kuda yang pantas, memberitahu kepada Quraisy bahawa kafilah perdagangannya berada di dalam keadaan bahaya. Apabila sampai di Mekah, Damdam bin Amru mengoyakkan bajunya, melukakan hidungnya, memusing kudanya. An-najdatan najdata, pertolongan cemas, pertolongan cemas. Harta kamu wahai Quraisy sedang dihalang oleh Muhammad. Dalam waktu yang singkat, 1000 orang yang lengkap dengan senjata yang diketuai oleh Abu Jahal bersiap sedia menuju ke perlembahan Badar bagi menyelamatkan kafilah perdagangan Quraisy. Dalam waktu yang sama, Abu Sufyan cuba untuk membawa lari kafilah daripada main road, daripada jalan utama menuju ke persisiran pantai, sehingga akhirnya dia memasuki sempadan Mekah dan dia yakin bahawa kafilah perdagangannya telah pun selamat. Abu Sufyan cepat-cepat menulis surat kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kafilah perdagangan kamu telah pun selamat. Tidak ada hajat dan keperluan untuk kamu meneruskan perjalanan. Baliklah kamu semula ke Mekah. Apabila surat itu sampai kepada Abu Jahal, Abu Jahal berkata, demi Allah, kita tidak akan balik ke Mekah. Demi Allah, kita akan meneruskan perjalanan kita ke perlembahan Badar. Kita duduk di sana beberapa hari. Kita buat majlis tari menari. Kita minum arak. Kita sembelih binatang ternakan. Kita tunjuk kekuatan kita sehingga orang Arab di semenanjung tanah Arab akan gerun kepada kita sampai bila-bila. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan perancangan, Allah juga melakukan perancangan. Sesungguhnya perancangan dan tipu daya Allah adalah sebaik-baik perancangan dan tipu daya. Apabila Nabi Muhammad mendapat tahu kafilah perdagangan telah pun terlepas,
yang datang adalah 1000 pasukan tentera yang lengkap dengan senjata. Cepat-cepat Rasulullah melakukan syura. Rasulullah bertanya, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Bagi pendapat kamu wahai sahabat-sahabatku. Bangkit Al-Miqdad. Imdi ya Rasulullah. Teruskan ya Rasulullah. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Teruskan ya Rasulullah. Demi Allah, kami tidak akan kata kepada kamu sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Musa berperang dengan Tuhan kamu. Inna hahuna qaidun. Kami nak duduk di sini. Wallahi nakul. Demi Allah, kami akan kata kepada kamu wahai Muhammad, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu. Sesungguhnya kami sebagai mujahid yang akan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kamu. Rasulullah masih lagi bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Bagi pendapat lagi, bagi pandangan lagi. Bangkit Abu Bakar, teruskan ya Rasulullah. Bangkit Sayyidina Umar, teruskan ya Rasulullah. Dah 3 orang memberi pandangan, mengatakan supaya Rasulullah meneruskan hasrat untuk melawan tentera Quraisy. Namun Rasulullah masih lagi asyiru alayya ayyuhan nas. Bagi pendapat lagi, bagi pandangan lagi, bagi pendapat lagi, bagi pandangan lagi. Kenapa Rasulullah masih minta lagi? Dah 3 orang bagi pandangan. Sebab Al-Miqdad daripada Muhajirin, Abu Bakar daripada Muhajirin, Umar daripada Muhajirin. Mana wakil Ansar? Belum ada. Nasib baik wakil daripada Ansar faham. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seolah-olah kamu nakkan kami ya Rasulullah. Rasulullah kata ya. Lalu wakil daripada Ansar berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada kamu. Kami telah pun percaya dan meyakini ajaran yang dibawa oleh kamu. Demi Allah, jika sekiranya engkau mengharungi lautan api sekalipun, nescaya engkau akan dapati tidak ada seorang Ansar pun yang tertinggal. Apabila mendengar jawapan daripada wakil Ansar, Rasulullah membuat keputusan, kita lawan. Lalu Rasulullah membuat pilihan tempat untuk bertahan. Kita akan bertahan di sini. Sekejap lagi datang Khabbab bin Al-Arat, seorang tentera biasa, maju ke hadapan. Dia kata, minta maaf ya Rasulullah. Adakah tempat yang Rasulullah pilih ini wahyu daripada Allah yang tidak boleh kita maju selangkah ke depan ataupun kita undur selangkah ke belakang? Ataukah ini al-harbu wal makidah pada pandanganmu ya Rasulullah? Adakah ini tipu daya peperangan pada pandanganmu ya Rasulullah? Rasulullah kata, ini adalah tipu daya peperangan pada pandanganku. Lalu Khabbab kata, minta maaf ya Rasulullah.
saya berpendapat bukan tempat ini yang terbaik ya Rasulullah. Apa kata kita maju ke hadapan, kita harungi sungai ini, kita letak sungai ini di belakang kita. Besok apabila kita berperang, kita dapat minum air ya Rasulullah. Quraisy tidak dapat minum air. Walaupun Khabbab tentera biasa, oleh kerana pandangan yang diberikannya lebih baik daripada pandangan Rasulullah, Rasulullah mencampakkan pandangannya dan menerima pendapat daripada Khabbab bin Al-Arat. Pada malam tersebut, Rasulullah mengarahkan pasukan tentera Islam supaya bangkit qiyamul lail, qiyamul lail, qiyamul lail. Pelik tak? Kalau ustaz menjadi ketua terus angkatan tentera, ustaz kata lepas isyak je terus tidur. Tidur cepat-cepat, besok nak berperang. Rupa-rupanya tak. Kekuatan yang sebenar adalah kekuatan akidah, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan qiyamul lail. Sebab itu Muhammad Al-Fatih ketika nak jatuhkan kota Konstantinopel, dia pastikan setiap tentera yang diajak berperang pada besok hari adalah orang yang bangkit qiyamul lail pada malamnya. Salahuddin Al-Ayyubi ketika melawan Richard Lionheart, dia hantar mata-matanya pergi tengok mana-mana khemah yang bangkit qiyamul lail, esok dia ajak berperang. Yang tak bangun qiyamul lail, maka tidak diajak berperang. Pagi besok, Rasulullah melakukan pemeriksaan saf ketenteraan dengan sebatan kayu yang ada pada tangannya. Rasulullah membuat pemeriksaan saf. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Sawad sengaja membelokkan saf. Lalu dengan kayu yang ada pada tangannya, Rasulullah menikam perutnya dan menolak ke belakang. Istawu ya Sawad, betulkan saf wahai Sawad. Tiba-tiba Sawad berkata, ya Muhammad, engkau telah menyakitiku, engkau telah memukulku, aku nak balas. Dalam saat yang genting itu, dia nak balas. Kalau ustaz di tempat Rasulullah, ustaz keluarkan pedang, terus pancung saja. Tetapi Rasulullah tak, Rasulullah buka perut dia, balas ya Sawad, balas. Lalu Sawad pun maju ke hadapan. Apabila dah dekat dengan Rasulullah, dia terus cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahai Sawad? Kenapa kamu tak balas? Kenapa kamu cium? Sawad berkata, ya Rasulullah, tak nampakkah pasukan tentera Quraisy? Ya Rasulullah, saya mengharapkan inilah sentuhan terakhir kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Aku inginkan mati syahid. Inilah sejarah bagaimana kalau kita tengok pasukan beruniform, apabila diadakan pembarisan, pemeriksaan barisan, ketua tersebut bawa sebatan kayu, mengambil iktibar kayu yang dibawa oleh Nabi ketika di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Selepas daripada itu Rasulullah memberi kata-kata semangat. Sesiapa yang berperang bersungguh-sungguh pada hari ini, siapa yang berperang bermati-matian pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya syurga. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Amru bin Jamuh sedang memakan buah tamar. Ada beberapa baki
beberapa biji baki buah tamar. Apabila dia mendengar seruan Rasulullah, sesiapa yang berperang bersungguh-sungguh pada hari ini Allah bagi kepadanya syurga, dia merasakan lambat sangat untuk habiskan baki buah tamar. Lalu dia campak baki buah tamar, dia terus merempuh musuh, berperang bermati-matian sehingga dia mati syahid. Sebelum peperangan berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadah tangan dengan mengangkat tangannya yang tinggi sehingga disebut di dalam kitab sehingga nampak ketiaknya yang putih. Mula-mula ustaz ingat kitab tersebut salah cetak. Kenapa pula angkat nampak ketiak putih? Sebab kita angkat tak nampak putih. Rupa-rupanya Rasulullah dia cukur bulu ketiak dia. Yang kita tu dibiarkan syaitan bergayut padanya. Sebab tu lambat bangun subuh. Sebab tu sembahyang tarawih pun duduk kat belakang. Kenapa duduk kat belakang? Sebab Pak Imam bagi salam je rekaat ke-8 tarawih, terus nak balik. Jadi sama juga. Kat depan tu banyak lagi kosong kerusinya. Tapi dia ambil kerusi duduk kat belakang supaya cepat-cepat balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Allahumma hazihi Quraisy qad akbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukazzibu rasulaka. Allahumma fanasraka allazi wa'adtani ilaik. Allahumma in tahlik hazihi al-isabata al-yawma la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia pasukan tentera Quraisy. Dia datang dengan keangkuhan dan kemegahannya, ya Allah. Dia datang untuk menentangmu, ya Allah. Dia datang untuk mendustakan nabimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya Engkau hancurkan pasukan tentera Islam yang kecil ini, nescaya kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Abu Bakar berkata, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah dah dengar, Allah dah dengar. Sehingga jatuh kain serbannya. Bersungguhnya Rasulullah ketika berdoa bukan macam kita berdoa letak tangan atas lutut. Macam mana Allah Subhanahu wa taala mahu memakbulkan doa kita? Untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kamu. Rupa-rupanya bukan Rasulullah sahaja yang berdoa. Abu Jahal pun berdoa. Apa doa Abu Jahal? Allahumma qta'na lirrahim wa atana bima la nu'raf fa'ahinhul wadah. Ya Allah, inilah dia Muhammad. Dia datang untuk memutuskan hubungan silaturrahim. Dan dia bawa kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu. Musnahkanlah Muhammad pada pagi besok. Doa Abu Jahal. Peperangan bermula secara mubarazah, iaitulah 1 lawan 1. 3 orang wakil daripada Quraisy keluar.
3 orang wakil daripada orang Islam keluar. Ketiga-tiga dimenangi oleh orang Islam. Selepas daripada itu barulah pertempuran berlaku dengan sengitnya. Sebelum pertempuran tentera musuh rapat dengan tentera Islam, Rasulullah menggenggam pasir. Lalu Rasulullah kata, syahatil wujud. Apabila Rasulullah campak saja pasir-pasir itu, pergi memasuki mata tentera Quraisy. Di dalam peperangan ini, syaitan menolong orang-orang Quraisy. Syaitan menyerupai seorang pahlawan yang bernama Suraqah bin Jaksam. Pergi bertemu dengan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kamu lawan Muhammad, kamu lawan Muhammad. Aku akan tolong kamu, aku sokong kamu. Tak berapa lama, Suraqah bin Jaksam lari litampukan. Abu Jahal tanya, wahai Suraqah, kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Kata nak tolong. Syaitan itu kata, inni ra'aitu ma la tarau. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Lalu syaitan itu mencampakkan dirinya ke laut. Rupa-rupanya dia nampak malaikat Jibril memimpin pasukan tentera malaikat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami perkuatkan tentera Islam dengan 1000 malaikat yang datang silih berganti, silih berganti. Sahabat menceritakan, dia bergeluk dengan Quraisy dan dia berjaya merebahkan Quraisy. Dia baru je angkat nak tikam, dia tengok Quraisy dah berlumuran darah. Seorang lagi sahabat mengejar orang Quraisy daripada belakang. Apabila sampai dah dekat, dia angkat pedang nak pancung, tengok kepala dia dah putus dahulu sebelum daripada dia bertindak memacungnya. Inilah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum. Jika sekiranya kamu tolong Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan pendirian-pendirian kamu. Ketika peperangan sedang memuncak, datang seorang pemuda bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, pakcik yang mana satu Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa kamu dengan Abu Jahal? Kami dengar dia banyak menyeksa dan menyakiti orang Islam, banyak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bunuh dia. Abdurrahman bin Auf kata, jangan. Abu Jahal berada di balik sepohon pokok, dikelilingi oleh pengawal-pengawal pribadinya. Namun pemuda itu terus pergi. Sekejap lagi datang seorang lagi pakcik yang mana satu Abu Jahal. Lalu ditunjuk terus pergi. Kedua-duanya bergabung memberi serangan dan pukulan kepada Abu Jahal. Tetapi sayangnya tangan kanannya ditetok oleh pengawal Abu Jahal sehingga terkulai. Oleh kerana susah sangat, dia pun letak tangan pijak, tarik, putus. Dengan tangan satu lagi, dia melakukan serangan kali kedua dan dia berjaya memberi pukulan dan tikaman kepada Abu Jahal sehingga berjaya membunuhnya. Kedua-dua datang bertemu Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa yang bunuh Abu Jahal? Kedua-duanya menghunuskan pedang dan kedua-duanya mempunyai kesan darah. Lalu Rasulullah berkata, kamu berdualah yang membunuh Abu Jahal. Soalan kuis pada pagi ini ialah, siapakah
dua orang pemuda yang telah membunuh Abu Jahal ini. Boleh tanya orang sebelah. Inilah satu-satu ujian yang boleh meniru. Dia tak tanya Google. Tapi kalau tunggu sampai pukul 9.30 pun tak ada ni. Baik Ustaz sambung. Ni Ustaz tangguh sehingga Ustaz datang kuliah sekali lagi untuk bagi jawapan. Dua pemuda yang membunuh Abu Jahal. Di dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepahlawanan yang tinggi. Begitu juga sahabat-sahabat seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia berjaya membunuh anak Hindun sehingga akhirnya peperangan Badar Al-Kubra ini dimenangi oleh orang Islam. 70 tentera Quraisy terbunuh, 70 yang lain ditawan. Soalan kuis yang kedua ialah berapa orang tentera Islam mati syahid? Dah belajar sekolah agama dahulu, tapi sibuk dengan KPI, kerja dan sebagainya, terlupa. Berapa orang tentera Islam mati syahid di dalam peperangan ini? Setelah berakhirnya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan 70 tentera Quraisy yang terbunuh dicampak di dalam telaga buruk yang ada di perlembahan Badar. Dah campak dalam telaga buruk, dah kambus, lalu Rasulullah berseru, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh berhala-berhala kamu sebenar? Faqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Sesungguhnya kami telah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami adalah sebenar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka mendengar seruan kamu ya Rasulullah? Bukankah mereka sudah mati? Rasulullah bersabda, bukan sahaja suara aku yang kuat ini dia dengar, bahkan hentakan tapak kaki kamu pun dia dengar. Sebab itu apabila kita mati sahaja, disunatkan imam bagi talqin, ajar kepada kita, iza ja'al malakain, apabila datang dua malaikat tanya, man rabbuka? Kamu jawab, Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka? Al-Ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka? Al-muslimuna ikhwani. Wa ma dinuka? Al-islamu dini. Rupa-rupanya dia dengar, cuma dia tidak dapat menjawabnya. Nasib baik tak boleh jawab. Kita lalu ke kubur Mahmudiyah, kita disunatkan bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul awwalun wa nahnu lahikun. Salam sejahtera wahai ahli kubur, kamu pergi dahulu, kami akan menyusur kemudian. Dia dengar tak? Dengar. Tetapi dia tidak boleh menjawabnya. Nasib baik tak boleh jawab.
Kalau kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Waalaikumsalam. Lepas tu dengar pula suara, macam kenal pula macam suara Datuk Imam Mahat ni. Ustaz ingat dia tanya, ada jalan lain tak nak pergi kerja kat MBJB? Jauh pun tak apalah, janji tak lalu ke kubur Mahmudiah. Sebab itu, mengikut hukum fiqh, salam ini ada 3 jenis. Pertama, salam yang wajib dijawab, iaitulah salam ustaz tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab. Pak Imam solat Isyak rakaat keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk sebelah, Waalaikumsalam Pak Imam. Yang ketiga, salam yang kita tak nak dia jawab, iaitulah salam kepada ahli kubur, iaitulah orang yang sudah mati. Ada lagi satu salam. Kadang-kadang kita kata Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil asar. Salam sejahtera wahai ahli kubur, kamu pergi dahulu, kami akan menyusul kemudian. Bukannya kamu pergi dahulu, aku tak mati-mati. Ada hikmahnya setiap kali majlis membudayakan Al-Quran. Apabila ada sahabat kita meninggal dunia, kita sebut supaya kita tahu dan kita sedar mereka itu sama-sama dengan kita. Mereka itu sama-sama bekerja dengan kita, tetapi mereka lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil oleh Allah dahulu daripada kita. Sebagai penutup, 70 tawanan perang dibawa balik ke Madinah. Rasulullah bertanya, apa yang patut kita buat dengan tawanan perang ini? Bangkit Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Kalau kita bunuh semua mereka ini, Quraisy akan menjadi lemah. Abu Bakar memberi pendapat, ya Rasulullah, mereka ini adalah pembesar-pembesar Quraisy. Kalau kita letak berapa banyak sekalipun tebusan, nescaya mereka akan menebusnya. Dengan tebusan tersebut, kita boleh memperkuatkan pasukan tentera Islam. Akhirnya Rasulullah menerima pandangan dan pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana-mana tentera Quraisy yang menjadi tawanan tidak mampu membayar tebusan, mereka dikehendaki mengajar 10 orang anak orang Islam sehingga pandai membaca dan menulis. Akhirnya ramai di kalangan anak-anak umat Islam yang pandai membaca dan menulis yang telah pun diajar oleh tawanan-tawanan perang ini. Rasulullah dan para sahabat gembira dengan kemenangan pasukan tentera Islam di dalam peperangan Badar. Tetapi sayangnya, apabila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah mendapat berita kewafatan anaknya Ruqayyah binta Muhammad, iaitulah isteri kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kesimpulannya, peperangan Badar adalah penting sebab kedua-duanya meminta supaya Allah tunjukkan siapa betul, siapa salah. Kan Abu Jahal kata, ya Allah, hancurkanlah Muhammad pada pagi besok sebagai bukti bahawa dia salah, kami benar.
Lalu Allah buktikan Abu Jahal yang terbunuh dan Nabi Muhammad yang mencapai kemenangan sebagai bukti bahawa Nabi Muhammad di pihak yang benar. Sebab itu peperangan Badar juga dikenali sebagai Yaumul Furqan, iaitulah hari pembeza antara hak dan batil. Jadi cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami yang hadir pada pagi ini berada di dalam keadaan berdosa, melainkan engkau cucuri rahmatmu, engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Janganlah engkau biarkan kami ini berada di dalam keadaan berpenyakit, melainkan engkau cucuri rahmatmu, engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami oleh kami ya Allah. Penyakit kencing manis ya Allah, penyakit darah tinggi ya Allah, penyakit barah ya Allah, penyakit jantung ya Allah, penyakit kulit ya Allah, penyakit gout ya Allah, penyakit mata kelabu ya Allah, atau apa sahaja penyakit yang kami sedari ataupun kami tidak menyedarinya, kami doakan kepadamu dengan berkat Bismillah syifa, Bismillahis syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil muafi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat ayat syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ini kebaikan, bukan sahaja kebaikan di dunia ini, tetapi juga kebaikan di hari akhirat nanti. Diberi keselamatan daripada segala mara bahaya, sama ada kami menyedarinya ataupun kami tidak menyedarinya. Ya akramal akramin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka lailatul qadr. Ya Allah, kami memohon untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, kami memohonkan kesihatan dan keafiatan untuk kami terus beribadat, tunduk patuh beribadat kepadamu ya akramal akramin. Ya Allah, kurniakan kepada kami ini kebebasan daripada api neraka. Inna awwalahu rahmah, 10 yang pertama adalah kerahmatan. Wa awsatuhu maghfirah, 10 di tengah-tengahnya adalah keampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 terakhir di bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Ya Allah, terimalah. Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal salatana. Ya Allah, terimalah qiyam kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami sebagai ibadat dan amal soleh di sisimu ya akramal akramin. Di bulan Ramadan al-Mubarak kami menadah tangan memohon hidayah serta petunjuk. Apalah kiranya engkau ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang lalu ya Allah. Dahulu kami jahil ya Allah, dahulu kami tidak belajar ya Allah,
Dahulu kami tidak tahu ya Allah. Dahulu kami alpa ya Allah. Dahulu tidak ada orang yang memberi peringatan kepada kami. Ya akramal akramin. Ya Allah, janganlah disebabkan dosa dan kesalahan kami yang lalu, maka Engkau tidak memakbulkan doa kami pada pagi ini. Ampunilah dosa kami, terimalah permohonan maaf kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sama ada kami menyedarinya ataupun kami tidak menyedarinya. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kedatangan kami di dalam program membudayakan Al-Quran, anjuran MBJB pada pagi ini ya Allah, termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melengkapkan ucapan terima kasih pada Bahagia Al-Fadhil Ustaz Ismail Bin Ali yang telah